सिद्धू के सवालों ते सीएम चन्नी का करारा जवाब, कहा गरीब हो सकदा पर कमजोर नहीं, जरूर हल करांगा बेअदबी ते नशियां दा मुद्दा, रब ने चाहया तां 18 तरीक नूं जग जाहिर होवेगी। एसटीएफ रिपोर्ट। बेअदबी ते मुख्यमंत्री चन्नी ने अकाली दल नूं भी पाया घेरा, बोले अकाली दल सिर्फ कहण नूं पंथक राजनीति लई इह बेअदबियां भी करवा दिंदे ने। सिद्धू ने एजी ते सवाल तो एजी ने भी लाए बड़दाम, क्या सियासी फायदे लिए सरकार के कामां च कर रहे ने दखल अंदाजी। सिद्धू बेअदबी ते ड्रग केस ते इंसाफ च बन रहे ने देरी की वजह। ऐतवार पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक, पेट्रोल डीजल ते वैट घटाउण नूं लैके हो सकदा वड्डा फैसला। न्यूज़ 18 पंजाब ते कैबिनेट मंत्री विरका ने किता दावा। पेट्रोल डीजल ते वैट घटाउण की मांग नूं लैके अकाली दल का वड्डा प्रदर्शन, चंडीगढ़ च मुख्यमंत्री की रिहायश घेरन की कोशिश पर पुलिस ने हिरासत दे विच लैके रोके प्रदर्शनकारी, तो बीजेपी ने भी चन्नी सरकार ते लाए भ्रष्टाचारी के इल्जाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नूं लिखी चिट्ठी, महंगाई का हवाला दिंदिआं मुफ्त राशन स्कीम 6 महीने लिए होर वधाउण दी कीती अपील। नवंबर दे विच खत्म हो रही है केंद्र ते दिल्ली सरकार की मुफ्त राशन वाली स्कीम। हरियाणा के लोगों को हुण प्राइवेट नौकरियां च मिलेगा 75% राखवांकरण, सरकार ने लागू किया लोकल रिजर्वेशन एक्ट। 15 जनवरी तक सारियां कंपनियां नूं फॉर्मैलिटियां पूरीआं करन दीआं हिदायतां। सूबे भर दे विच अक्षय कुमार की फिल्म का विरोध कर रहे किसान, मानसा च सिनेमा घरां च बंद करवाई गई फिल्म ते पाड़े गए पोस्टर, कई सिनेमा अगे की गई नारेबाजी। हुशियारपुर के लैफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल नूं मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान, भारतीय फौज स्काई डाइविंग दी दिंदे ने ट्रेनिंग। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करांगे सब तो पहला सीएम चरणजीत चन्नी दे। सीएम चरणजीत चन्नी दे वल्लों अज समागम दे विच शिरकत की गई। चमकौर साहिब दे विच पहुंचे हुए सन। मुख्यमंत्री चन्नी ने बिना नाले नवजोत सिद्धू ते पलटवार किया। सिद्धू ने बेअदबी ते नशे दे मुद्दिआं नूं लैके सरकार ते सवाल चुके सन, जिस ते जवाब दे विच मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि मैं गरीब हो सकता पर कमजोर नहीं हाँ, बेअदबी अते नशियां दे मुद्दिआं दा हल जरूर होवेगा ते जे रब ने चाहया तां 18 नवंबर नूं नशियां ते एसटीएफ की रिपोर्ट जग जाहिर होवेगी। साडे नशियां वाली फैल पिछले 5-6 सालों को बादलों ने भी साडे वालों ने भी रोई रखी। साडे वकीलों ने अपनी सरकार के वकीलों ने दवारे को खुलने वास्ते पैसा कर लिया, लगातार केस चल रहे हैं। परमात्मा ने चाहा कि 18 तरीक नूं ये फैल खुल जानी है, लफाफा जिहड़ा बन गया उहदे चों पता लगेगा किहड़े-किहड़े है कि नाम है कौन ना मैं उन्होंने सौन देना जिन्होंने नशा बेच के पंजाब के लोगों को गालिया, जिन्होंने पंजाब की जवानी गाली है। हिसाब किताब इत्थे देना पैना है। एक थोड़ा विश्वास देना चाहता है, बहुत गल्लां नहीं करनियां कि चमकौर साहब के लोगों की पगड़ी नूं दाग नहीं लगन देवांगा। एक बार मेरा विश्वास बेनती करना चाहता है, सरकारयोग ब्यूरो एक बेनती करनी है कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जरा सिंगर हाथ पे है ना, इन्ना तगड़ा पाके पंजाब के मसले हल करागा कि घर घर दे विच लोग कहणगे घर घर दे विच चंडीगढ़ करना मसले सारे मसले हल करांगे। बेअदबी का मसला सीधे राह पै गया। एसआईटी वाला ने जो करना कानून ने करना, जज तो परमिशन ले ली है बाबा तक पहुंचने की। हाई कोर्ट से उन्होंने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए। उन्होंने जेल में जाके पूछने का इजाजत दे दी है। ना बेअदबी का मसला रहेगा, मेरे गुरु का मसला है।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਈ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमात्मा ने चाहा कि 18 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਜੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਦਿਓਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜঘਨਿਆ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੰਬੇ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਈ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਏਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਲ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਾਤਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣ। ਬਈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਸਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 25 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਟੈਰਰ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬੜੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-15 ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਐਸਡੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਟ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੋਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇहद ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।